Hello, welcome back. This is Sslc online classes for NCERT and CBSE 10th standard. So these are the revision classes for Sslc 2021 examination, the change pattern. So today we will be going with still more MCQs. So I hope you have enjoyed all the three previous videos on arithmetic progressions. So in this video we will be going with quadratic equations. So it's a very important chapter and the multiple choice questions, right, will be very brain teasing, right? Tumba chanagiro MCQs quadratic equations alli frame ಮಾಡಬಹುದು, ಖಂಡಿತ frame ಮಾಡ್ತಾರೆ. You have to answer it, right? And you will answer it because you are very good in theory, right? Regular classes alle ಸಾಕಷ್ಟು theoretical related points, right? Regarding equations ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ MCQs ಈಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋ MCQs ಅನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗೆ, ರೈಟ್? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದೇ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ with those things in our mind we will enter into today's video. Very important. Let us get into the first question. The general form of a quadratic equation is, general form ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, okay? So general form ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form or standard form of a quadratic equation, right? Okay, so here a, b and c are called as constants. So a, b, c are called as constants. They can take the value of any number, right? Any real number can replace a, b or c, right? In place of a you can get a real number, in place of b you can get a real number, and hence in place of c you can get a real number. Here x is the variable, x is called the variable, right? So here the constant a is with the variable x, it is raised to the degree 2. Constant b is in the with the coefficient that is x raised to the power 1, and c is the real constant because it is not associated with any constants, that is any variables, right? So therefore a, b, c are constants, c is called the real constant. So if this ax square term, bx term and c are written according to the decreasing order of their variable powers, then it is said to be in the standard form where RHS should be equal to 0, right? So this is the standard form of a quadratic equation. So this is called an affected quadratic equation. Affected in the sense it has all the three terms, right? So when you solve these type of quadratic equations, we are going to get compulsory two roots. We are going to get two roots, right? So here we have methods to discuss the nature of the roots of any given quadratic equation without solving quadratic equations, right? So they are called as discriminants. We will come across many questions on it. So idu bitre ax square plus bx is equal to 0. This is also a type of quadratic equation. It is c irodilla, right? For these type of quadratic equations, the method of finding the roots is by taking common. That is by taking common method. That's the only method left out. Common method common ತಕೊಂಡು ನೀವು ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, right? So another method is another type of quadratic equation is ax square plus c is equal to 0. So here this is called as a pure quadratic equation. Why it is called pure quadratic equation ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು quadratic equation ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು quadratic equation ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು equation. So you can see definition of quadratic equation ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದ್ರೆ then that is said to be called as a quadratic equation. Quadra means 2, right? So ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದೆ
ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದೆ. therefore this is called a pure quadratic equation, but this cannot be called as pure quadratic equation. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 as well as ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಎರಡೂ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ these two are called ಯಾವುದು ax square plus bx plus c is equal to 0 ಮತ್ತು ax square plus bx is equal to 0, right? They are perfected quadratic equations, whereas this one is the pure quadratic equation, right? So ಒಂದು perfected quadratic equation ದು ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ there are many methods, right? Basic method is factorization, that is ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, that is sum and product method, that's called factorization of quadratic equations. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀಧರಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಎನಿವೆ. ಸೊ ಇದರ ರೂಟ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ax square plus bx plus c is equal to 0. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ rational, they may be irrational, they may be imaginary. 4 ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 4 ಜಾತಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ax square plus bx is equal to 0 ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಆ 2 ರೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯು. That is ax square plus bx is equal to 0. If you take x as common, so ನೀವು ಉಳಿಯೋದು ax plus b is equal to 0 ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ x into ax plus b is equal to 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ x is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, or ax plus b is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ax is equal to minus b ಆದರೆ x is equal to minus b by a. So this is the other root. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ax square plus bx is equal to 0. something like 3x square plus 5x is equal to 0. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ದು ನೀವು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರೂಟ್, 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ರೂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ 2 ರೂಟಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ರೂಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು x is equal to 3 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು x is equal to -3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು x is equal to 1/2 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು x is equal to -1/2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? x is equal to ಒಂದು ರೂಟ್ 5 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ that is -√5 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the properties, right? Either properties 3 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಈ perfected quadratic equation where all the 3 terms are present in the quadratic equation ಅಂಥದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ
ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p by q, where p and q are integers and q compulsory not equal to 0. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಮೂರನೇದು, ಎರಡು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ √3/2, ರೈಟ್, √3/2 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಎರಡೂ, ರೈಟ್, -√3/2 and 2√3/5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಾನ ಬರ್ಬೋದು. ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ರೂಟ್ಸು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ 2 ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 4 ಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, -b/a ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು 2 ರೂಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಟ್ ಆ 2 ರೂಟಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 2 5 5 10 10 ಹಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್. ಇದು +10, ಇದು -10, ಇದು +2, ಇದು -2, ಇದು +5, ಇದು -5, ಆ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮರ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರುತ್ತೆ, 3 ರೂಟ್ ಯಾವ್ದಾವತ್ತೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 ರೂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎನಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2. ಓಕೆ, ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ of the equation ax² + bx + c = 0. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸರ್? ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೇಕ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x, ದಟ್ ಈಸ್ b² -4 into coefficient of x², that is a, and the real constant, right. b² - 4ac is called as the discriminant, and that is indicated by the symbol delta. Delta ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as delta, right. So b² - 4ac. So this is called the discriminant of this quadratic equation. ಇದು ಈ ಥರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 2 ರೂಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್. b² - 4ac is called discriminant. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನಾ ಥರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ b² - 4ac, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ
a square minus 4ab, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲೇ c square plus 4ab, ರೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲೇ b square plus 4ac ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. bx square plus, ರೈಟ್, ax plus c is equal to 0. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, right. X the coefficient to square, that is a square minus 4 first x square the coefficient, that is b and real constant c. So this is the discriminant of this quadratic equation. So ನಿಮಗೆ ಇದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ px square plus qx plus c is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ plus r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ನಾವು ಕಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4pr, q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4pr ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. Right. If the roots of the quadratic equation are equal, right, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ದು, ಆ ಥರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆದಾಗ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೂಟೇ ಬೇರೆ ಈ ರೂಟೇ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು 2 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 3, ಇದು 6 ಆಗಿದೆ ಅದು 7, ಇದು -8 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು +10 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ, ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p/q, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3, 7, -10, 3/2, 1/2, 1/7 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿದ್ದು ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ -1, -2, -3, -4 ಆ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ 0ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಇಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ರೈಟ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೆನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. If discriminant is greater than 0 and not a perfect square, then the roots are real, distinct and irrational. Root symbol ಇರುವಂಥ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, if discriminant is less than 0, ಖಂಡಿತ the roots are
ರೈಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರೈಟ್, ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the roots of the equation 3x square minus 7x plus 4 is equal to 0. The quadratic equation is 3x square minus 7x plus 4 is equal to 0 ಅಂತ. ಇದರದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? ರೈಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್, ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈ ನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ರೈಟ್, ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸಾರಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು 3, b is equal to ನೋಡಿ -7 ಇದೆ, c is equal to 4. so discriminant is b square minus 4ac. discriminant is b square ಅಂತಂದ್ರೆ -7 whole square minus 4 into a ಅಂದ್ರೆ 3, c ಅಂದ್ರೆ 4. right, let's keep it inside brackets. so discriminant is -7 whole square is 49 minus 4 3s are 12, 12 4s are 48. so discriminant is 1. 49 minus 48 is 1. 1 ಎಂತ ನಂಬರ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂಬರ್? ಇದು 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಆ ನಂಬರ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, 1 ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 9, ರೈಟ್, ಅದೇ ಥರ 16 25 36 ಇವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಬರೀಬೋದು ಇದನ್ನು ರಿಯಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸಸಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ OMR ಶೀಟ್ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, the roots of the equation x plus 16 by x is equal to 10 or ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು the roots of the equation x plus 16 by x is equal to 10 or first option 4, 6, second option 4, 4, third option 4, 5 and fourth option 2, 8. so ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. ಸೊ x plus 16 by x is equal to 10. x ಕೆಳಗಡೆ 1 ಇದೆ, 1 and x LCM is x. x by 1 into x is x square plus 16 by x into x cancels, is equal to 10 by 1. So x square plus 16 into 1 is x square plus 16 is equal to 10 into x is 10x, right? So x square plus 10x na transpose ಮಾಡಿ minus 10x plus 16 is equal to 0. ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಇದೆ. ಈ 4ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 16 minus 10 into 4,
40 plus 16 plus 16 plus 16 32 minus 40 right 32 minus 40 is not equal to 0 ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ರೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ right 4 square 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 square is 16 minus 10 into 4 40 plus again 16 ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ 4, 5 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ 2, 8 ಇರಬಹುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ x square minus 10x plus 16 is equal to 0 2 ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ 2 square is 4 minus 10 2s are 20 plus 16 plus 4 is 20 minus 20 is 0 so LHS RHS equal ಬರ್ತಾ ಇದೆ 8 ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರು 2 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 1s are 2 8s are 16 ರೈಟ್ 2 plus 8 is 10 ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೈಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಇಳಿಯಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ let us go with the next question right if m and n are the roots x square plus px plus q is equal to 0 on the quadratic equation ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ if m and n are the roots of the quadratic equation ಇದರ ಒಂದು ರೂಟ್ m ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ n m and n are the roots of this quadratic equation then find the value of m by n plus n by m ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಈ m ಗೆ n m ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಕ್ LCM ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೊ m and n ಗೆ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ mn LCM ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓವರ್ m plus n ಬರುತ್ತೆ m plus n by mn ಬರುತ್ತೆ ಸೊ m plus n ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ therefore it is product of the roots so quadratic equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can find out the sum of the roots and product of the roots by using two simple very simple formulas ಯಾವುದು ಈಗ sum of roots is equal to m plus n is equal to minus b by a is the formula ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು minus b by a ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು p by a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is 1 so it is minus p sum of the roots is minus p right next find out product of roots can ಹಿಡಿಯಿರಿ that is nothing but mn the formula is c by a ಅಂತಂದ್ರೆ c is q by a ಅಂತಂದ್ರೆ it is coefficient is 1 that is q by 1 that is q so ಈಗ sum of the roots ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ that is minus p product of the roots ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ that is q ಇವೆರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ so m plus n is minus p by product that is product of the roots mn is q so the value is minus p by q ಎಲ್ಲೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ okay if the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 ಈ quadratic equation roots ಏನಾಗುತ್ತೆ equal ಇದೆ right roots are equal ಈ quadratic equation roots equal ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ find the value of
find the value of this c, right? ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಹಂಗಿದೆ, ರೂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ರೂಟ್ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೂಟ್ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಆಡ್ತಿರೋ ಮಾತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ b square minus 4ac and discriminant is equal to 0 ತಾನೆ. If roots are equal, discriminant is 0. So therefore b square minus 4ac will be equal to 0. Discriminant 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ b square minus 4ac 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ c ಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. c ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮೈನಸ್ 4ac ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, c is equal to b square by 4a. b square by 4a. So this is the value of c. ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b ಅನ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ b square minus 4ac is equal to 0. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ b square is equal to 4ac ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. If b square is equal to 4ac in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, if b square is equal to 4ac, then the nature of the roots of the quadratic equation are dash. So ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 4ac ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ b square minus 4ac is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ they will be equal, right? Roots are equal. Okay. If the sum of the roots of an equation is 6, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೂಟ್ m, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ n ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ m ಪ್ಲಸ್ n ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ and one of the root is 3 minus root 5. ಆ ಎರಡು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ 3 minus root 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ let m is equal to 3 minus root 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 minus root 5, right, plus n is equal to 6 ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾನ? m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 3 minus root 5 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, plus n is equal to 6. ಸೊ n is equal to ಏನಾಯಿತು? 6, ರೈಟ್? ಈ 3 minus root 5 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೂಟ್ 3 minus root 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. n is equal to 6, this entire thing, right? ಇಲ್ಲ minus root 5 ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 3 minus root 5 ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ minus 3 minus root 5 ಆಗುತ್ತೆ. That is something like that. So n is equal to 6 minus 3 minus root 5 ಆಗುತ್ತೆ. So it becomes 6 minus 3 is n is equal to 6 minus 3 is 3 minus root 5 ಆಗುತ್ತೆ. So n is equal to 3 minus root 5, right? Okay. So ಒಂದು ರೂಟ್ 3 minus root 5 ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ 3 minus root 5 ಆಗುತ್ತೆ. The sum of the roots of a equation is 6 and one root is 3 minus root 5, then the equation is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ one root is 3 minus root 5 plus n is equal to 6. So n is equal to 3 minus root 5 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 3 minus root 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸಾರಿ, ರೈಟ್? 6 minus 3 is 3 plus root 5, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ರೂಟ್ ಯಾವ್ದೀಗ? 3 minus root 5. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಯಾವ್ದೀಗ? 3 plus root 5. ಈಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹೇಗೆ? x square minus m plus n into x plus mn is equal to 0, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು mn ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ x square minus m ಅಂದರೆ ಯಾರು?
3 minus root 5 3 minus root 5 plus n andre yaro 3 plus root 5 right plus m into n antandra 3 plus root 5 into 3 minus root 5 is equal to 0 right. So idನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. This is the standard form of a required quadratic equation. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 5 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಪ್ಲಸ್ a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 plus 3 is 6, 6 into x 6x plus 3 square is 9 minus square root cancel ಆದರೆ it is 5 is equal to 0. So right, it is x square minus 6x minus, that is 9 minus 5 is plus 4 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಾವು sum of the roots of a quadratic equation is 6. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎರಡು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ 3 minus root 5 ಅಂತ. ಸೊ m ನ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ m and n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ m and n are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0 quadratic equation ದ m ಮತ್ತು n ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ find the value of, right, it is find the value of m square plus n square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. Okay, I will rewrite the question once again. ax square plus bx plus c is equal to 0. ಇದೊಂದು quadratic equation. ಇದರ ರೂಟ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು m ಇನ್ನೊಂದು n. These are the two roots of this quadratic equation. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು m square plus n square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. m square plus n square. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು m ಪ್ಲಸ್ n ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು mn ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ m/n ಪ್ಲಸ್ n/m ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಲೆ m plus n whole square formula can written as m square plus n square plus 2mn. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m square plus n square is equal to m plus n whole square ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2m ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2mn. ಅಂದಮೇಲೆ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದೇ,
m plus n whole square minus 2mn ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ತರ ರೈಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ m plus n ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ mn ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ sum of roots is equal to m plus n is equal to minus b by a. This is the formula. Product of roots is equal to mn is equal to c by a. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ m plus n whole square ಅಂತಂದ್ರೆ minus b by a whole square minus 2 into mn. mn is c by a. So minus b by a whole square ಅಂತಂದ್ರೆ b square by a square minus 2 into c 2c by a. Right? A square ಮತ್ತೆ a LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ it is a square. b square by a square into a square is b square minus 2c by a into a square is 2ac. Right? So something like this, 2c by a into a square. So a and square cancels, 2c into a is 2ac, 2ca. So this is the answer. This is the value of, that is m square plus n square. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೈಟ್ ಹೂಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ a and 1 by a. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ax square plus bx plus c is equal to 0. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದರ ರೂಟ್ಸು a, ಇನ್ನೊಂದು 1 by a. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ದು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಈಗ ಎಗೆ 1 by a ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, 1 by a ಗೆ ಎ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎ ಮತ್ತು 1 by a ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ m is equal to a, n is equal to 1 by a ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ರೂಟ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ m is equal to a, n is equal to 1 by a ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ x square minus m plus n into x plus mn is equal to 0. x square minus m plus n ಅಂತಂದ್ರೆ a plus 1 by a into x plus mn ಅಂದ್ರೆ a into 1 by a is equal to 0. ಸೊ a ಕೆಳಗಡೆ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x square minus 1 and a LCM a by 1 into a is a square plus 1 by a into a is 1 into x plus a cancel ಆಗುತ್ತೆ, 1 is equal to 0 ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುವಂಥ ಎ ಇಂದ ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by a ಇಂಟು ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 into a ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. a into x square is ax square, a into minus a square plus 1 by a into x is ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್, ಮೈನಸ್ a square plus 1 by a into x plus 1 into a is equal to 0 into a. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ax square minus a and a cancels. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು a square plus 1 into x plus 1 into a is a is equal to 0. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ a is equal to c ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ax square plus bx
ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ರೈಟ್. ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರೈಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎನಿ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ರೈಟ್. So at this pandemic time, stay home, stay safe and keep learning right. Wait for the coming videos. Thank you very much.